صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام کا نظام ایسا نظام ہے کہ جس کے اندر کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرنے، فراڈ کرنے، اس کو تکلیف پہنچانے، اس کے ساتھ جھوٹ بولنے کی ہرگز اجازت نہیں، اور یہ تمام امور گناہ کبیرہ میں سے ہیں اور حرام ہیں۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ تو اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ ابتداءً کسی کو تکلیف پہنچائیں، اور نہ اس چیز کی اجازت ہے کہ کسی کی تکلیف کے بدلے میں آپ اس کو تکلیف پہنچائیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آیۃ المنافق ثلاثۃ اذا حدث کذب، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولے، مقصد کیا ہو کہ اس کا جھوٹ سن کر لوگ ہنسیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ویل اللہ 3 بار۔ اس حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ویل کے لفظ کو استعمال کیا، جس کا معنی ہے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہنسی مذاق میں اور جھگڑے میں جھوٹ کو نہ چھوڑ دے، یعنی کسی حالت میں بھی نہ مذاق میں جھوٹ بولے اور نہ ہی کسی جھگڑے کے اندر اور لڑائی کے اندر جھوٹ بولے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبر خیانت، بڑے درجے کی ایک خیانت یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جھوٹ بولے، حالانکہ وہ تمہیں سمجھ رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ سچ بول رہے ہو، یعنی وہ تمہارے بارے میں سچ کا معتقد ہے، حالانکہ تم اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو، گویا کہ اس کے اعتماد کو آپ نے ٹھیس پہنچائی۔ پھر ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن ہو کر ایمان کا دعوے دار ہو کر جھوٹ بولے، خلاف واقع بات کرے، ایسا مومن کو زیب نہیں دیتا۔ آج کل بلکہ یہ کوئی نئی رسم نہیں ہے، بڑی پرانی رسم ہے، صدیوں پہلے سے جاری و ساری ہے۔ اپریل فول کے نام سے جو لوگ مذاق کرتے ہیں، انتہائی بیہودہ اور بے ڈھنگا مذاق کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور دوسرے کو تکلیف پہنچا کر پھر خود خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ اپریل فول یہ صرف یہی نہیں کہ یہ رسم بد ہے، بلکہ ان تمام احادیث کی روشنی میں ایسا کرنا گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ پھر مورخین لکھتے ہیں کہ فرانس میں 17ویں صدی عیسوی سے پہلے وہاں کے لوگ اپنے نئے سال کو 1 جنوری کی بجائے 1 اپریل سے شروع کرتے تھے، اور اس دن کو وہ لوگ اپنی دیوی وینس کی طرف منسوب کرتے تھے، اور اپریل کا نام بھی اسی کے نام سے بعض مورخین کہتے ہیں نکالا ہوا ہے۔ تو 1 اپریل کو وہ لوگ اپنی عید مناتے، خوشیاں مناتے اور اس دیوی کی عبادت کرتے، تو گویا کہ اپریل فول منانا اس کے اندر صنم پرستی، بت پرستی کا بھی وہم ہے۔ اسی طرح بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 21 مارچ کے بعد
मौसम में तगय्युर व तबद्दुल शुरू हो जाता है, जैसे हम आजकल भी देख रहे हैं कि कभी बारिश आ गई, कभी धूप निकल गई, तो बाद लोगों का ख्याल ये था कि नाउज़ बिल्लाह कि अल्लाह ताला 21 मार्च के बाद हमारे साथ मजाक शुरू कर देते हैं कि कभी धूप आ गई और कभी बारिश आ गई और दोबारा से सर्दी हो गई। तो वो कहते थे कि चलो हम भी आपस में मजाक करते हैं। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात आली के साथ जैसे तमस्खुर है, इस्तिहज़ा है, और इस तमस्खुर और इस्तिहज़ा की नीयत से ऐसा अमल करना ये तो कुफ़र है। अगर कुफ़र ना भी हो, आप इस नीयत से ना भी करें, तो काफिरों की उस अमल की तायीद तो है। और बाद मुअर्रिखीन कहते हैं कि रूमियों ने और यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आँखों पर पट्टी बांधी और उनके चेहरे अक़दस पर तमाचा मारते और कहते कि जी वही से बताओ किसने मारा है, और यूँ मजाक करते। तो वो 1 अप्रैल को उन लोगों ने ये किया था। और बाद मुअर्रिखीन ये भी कहते हैं कि स्पेन से इस्लामी ममलिकत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा जो हुआ था वो 1 अप्रैल को हुआ था, तो उसकी खुशी मनाते हैं को आलम कुफ़र और अहले कुफ़र, और वो खुशी के तौर पर ये एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। तो भाई देखें, इस अप्रैल फूल मनाने के अंदर सनम परस्ती का भी वहम है, इसमें तौहीन रिसालत की भी शक्ल नज़र आती है, और उसमें तौहीन बारी सुब्हानहू व तआला का पहलू भी मौजूद है। और मुसलमानों का जो एक शानदार और ताबनाक माजी था, उसके इख्तिताम की खुशी भी काफिरों का अकीदा था, और उसके तौर पर भी वो लोग ये मनाया करते थे। इन तमाम बातों के साथ साथ अगर आप इनमें से कोई नियत भी नहीं करते, तो कम से कम ऐसा तो है ही कि आप गैर मुस्लिम की मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तशब्बहुल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा की मुशाबहत इख्तियार मत करो। इस्लाम ने इस कदर एहतमाम किया कि मुसलमान गैर मुस्लिम की तरह नज़र न आए, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा यहूद रखते थे, अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो मैं इसके साथ 11 का रोज़ा मिलाऊंगा, कि इस इबादत के अंदर भी मेरी यहूद के साथ कुछ थोड़ी सी मुशाबहत न होने पाए। और बाज़ रिवायात में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब पगड़ी बांधो तो सर पर टोपी रखकर फिर बांधो, क्योंकि यहूद बगैर टोपी के पगड़ी बांधा करते थे। तुम उनकी मुखालफत करो और उनसे दूर हटो, हर अमल के एतबार से तुम उनसे जुदा और मुमताज़ नजर आने चाहिए। और आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उन्हीं में से होगा, यानी कल क़यामत के दिन उन्हीं की सफ़ों में खड़ा होगा और उन्हीं के साथ हशर होगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं ये सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जितनी भी यहूद और नसारा की चलाई हुई बिदात हैं, रसूमात हैं, खराफात हैं, हम उनसे कुल्ली और क़ती तौर पर मुक़ाता करें, अपने को उनसे जुदा करें। इस्लाम का अपना एक तशख़्ख़ुस है, अपने लिबास के एतबार से, अपने खुर्द व नोश के एतबार से, नशिस्त बर्खास्त के एतबार से, पूरा एक ज़िंदगी का तरीक़ा है, एक मईशत है, एक मुआशरत है, पूरा एक निज़ाम है। हम इस्लामी रिवायात को अपनाएं, इस्लामी खुशियों को अपनी खुशी बनाएं, और इस्लाम के जो खूबसूरत मवाक़े हैं सिर्फ़ उन्हीं को अपनाएं, और गैर मुस्लिमों की आदात, अतवार, रसूमात से अपने को दूर हटाएं। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।